ओम शांति। आज मु आपण मानकु निश्चय बोधि विजयंती उपरे किछि कहबाकू चाहूची। बाबांकर वरदान अनुसार आमे जानिचे निश्चय बोधि विजय अटे। बाबा कहते विजय तुमर जन्मसिद्ध अधिकार। बाबा ठारू ज्ञान मिलला माने समझ मिल गया, मीन्स रास्ता मिल गया, गाड़ी भी मिल गया। बाबांकर वरदान मीन्स प्राप्ति भी मिल गया। प्राप्ति अनुसार आमे सिद्धि प्राप्त कलु। सिद्धि बाबा आमको सिद्ध स्वरूप करदेले, तेणु आमे आत्मा सिद्ध स्वरूप हो पार्लु। जितेबाला कि अपशब्द कहूला से अपशब्दटा आम मन इमिडिएटली रिसीव हो जाऊला, किंतु गोटे भल शब्द जिते आम कहू चाहूलु, भल शब्द करने को चाहूलु, से आम बारंबार बारंबार कहले ही से भल शब्दटा आमर मस्तिष्क भितर को जाई पड़ला, बुद्धि रे पशुला। तेणु भगवान को जितेबाला आम संतान हो सारू, भगवान तो भल रास्ता बताया आमको। तेणु से दिन ठूँ आम कान को आउ कौन सी खराब शब्दर प्रभाव भी पड़ला नहीं। बाबा कहते सब बड़े चारिटा जिनस तुम उपर निश्चय हवा दरकार। स्वयं उपर रहा दरकार निश्चय, बाबा उपर निश्चय रहा दरकार, ड्रामा उपर रहा दरकार निश्चय, एवं ब्राह्मण परिवार भी उपर निश्चय दरकार। ये चारिटा जिनस प्रथम आमको पक्का करने हम। से टेंशन आमको आगू को आम पदे पादे भी जापर ना। निश्चिंत भाव में आम एपट सेपट निश्चय हो पार। सब दुईटा शब्द को आम व्यवहार करवा, बा बाबा बा बा ड्रामा बा। ड्रामार भाव्य उपरे दृढ़ निश्चय हवा दरकार जे ड्रामा रे जहा होउची तार फलटा होउची भाभी जोटा सेटा होउची हमर निश्चिंत मंगलकर। या पर निहाती हवा कथा जहा हबार होइची आगुरु होइची, ये केवल हमको बाबा कुछ ना ये बनी बना है ड्रामा, ये हुबहू रिपीट हो रहा है। ये जिनसटा को आम जब मुंडे रखिलु से किसी नूतनत्व नहीं, नथिंग न्यू। तेणु आम ड्रामा पर संपूर्ण विश्वास आसीगले तामाने आमर भाभी जोटा हम आमर जो फल तारि पर आमर जानिबा जे एटा आम पई मंगलकर, एटा निश्चिंत आम पई मंगल। तेणु आम जदि कौन करबा ना भल कर्म कले आम भल फल पाइबा, खराब कर्म कले आम खराब आम से दुर्भाग्य आम जहाँ कहे से दुर्भाग्य किसी न थाए। ये भाग्यर फल को आम जब भल है सौभाग्य आ खराब हेले आम कहूँ दुर्भाग्य। तेणु भाभी आम सब हूँ आमर कर्मर फल हूँ आमर भाभी, आमर भविष्य हूँ आमर कर्म फल। जितेबले किछि भाभी सामने आसब भाविया दरकार जे एथिरे मध्य कल्याण होची एवं यह कहते निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन हूँ फाउंडेशन हूँ निश्चय बुद्धि। आम जेबेठू बाबांकर हेले सेबेठू आमर निश्चय बुद्धि। नहले आम केमिति आम कही था बाबा मेरा बाबा है, मीठा बाबा है, केमिति आम कहूँ जेबेठू आम बाबा आपण आमको नहीं सारे से दिन ठू बाबा आमर। तथापि किंतु बाबा कहते पिला मानकर मोर हेले मध्य भी एमाने समस्त होचंती नंबर वार। तेणु नंबर वार किछि क्राइटेरिया कहीं बाबा कहते नंबर वार, आम तो समस्ते बाबांकर। तेणु किछटा क्राइटेरिया आम कहीं आम नंबर बार बाबा कहते तार किछि मानदंड आमको नंबर बार कर दौची। तेणु आमको सेटा निहाती जानिबा दरकार। प्रथम हूँ निश्चय भाव बचे जो किछि प्रश्न नथिबो, माने प्रश्न परिवर्ते सब बाबा कहते प्रश्न चित हम। बाबा को ज्ञान प्रकृत ज्ञान ताने आम धारण करूँ जो आमर प्रश्नचित वर्तमान सुधा रही जाइए। तेणु निश्चय बुद्धि हेले आम बाबा निश्चिंत भाव में आंसर भी पाइबा। जदि बा किसी जिज्ञासा थाए मनरे ताहा भी परिपूर्ण है। सेकेंड नंबर हूँ नष्ट मुहा हेबा दरकार। नष्ट मुहा नहेले आम निश्चय हो पारिबा नहीं। जदि खा सागरे लगाव थिबो किछि थिबो, जेमिति महाभारत रे अर्जुन को जेपर्यंत श्रीकृष्ण से नष्ट मुहा नहेले से युद्ध
ଧରି ପାରିଲେନି ଧନୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ମନରେ କିଛି ଶକ୍ ଥିବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତି, ବାବା ପ୍ରତି, ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ୟର୍ଥ ରହିବ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ରହିପାରିବି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମର୍ଥ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରଟା ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମିତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ମହାନ ଆତ୍ମା। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସମାନରେ ସ୍ଥିତି ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ରହିଲେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ରହିଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯେଉଁଠି କନଫ୍ୟୁଜନର ତିଳେ ମାତ୍ର ନଥିବ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଜାନକୀ ଦାଦି କହିଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ପିଓର ହେବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିଅର ଆଉ ପିଓର ହେବା ଦରକାର। ସେତିକି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲଣା କି ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେ ଏମିତି କଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଦେଲେ କେବେ ତା'ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର ଇଏରେ ତୁମେ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଗଲ। ତେଣୁ ମାନେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଯିଏ ଯାହା ରୋଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଯାହା ରୋଲ୍ କରୁଛି ସେ ତା'ର ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ସେଭେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ତେଣୁ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ବାବାଙ୍କର ହଜାର ଭୁଜା ମୋର ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ଚିନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ବାବାଙ୍କର ରହିଛି ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ଅଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ମୋର ଚିନ୍ତାହୀନ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ରହିପାରିବି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରହେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛୁ। 8 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ। ମାନେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ତାରେ ସଫଳତା ଅଛି। ସେଥିରେ ନିୟତ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହେଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ମାନେ ବିଜୟ ହେଇକିରି ଅଛି, ମୋତେ ଖାଲି ଯାହା ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଅଯଥା ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ବିଜୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏରେ ରହିକିରି ଆଶ୍ରିତ ରହିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିକିରି ରହିବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିନ୍ସ ବେଗମପୁର କି ବାଦଶାହ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ବେଗମପୁର ବାଦଶାହ, ବାବା ତ ବାଦଶାହ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହତେଲି ଫର ବୟସ ତ ନେଇକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୌଗାତ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସିର। ତେଣୁ ବେଗମପୁର କା ବାଦଶାହ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଫିକର କେଉଁଠୁ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର ବି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବେଗରୀ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ 350 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେ 350 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଦିନ ଦାନା ବି ଟେନିଥିଲା, ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନଥିଲା। ଦାଦି ଆସିକିରି କହିଲେ, ବାବା ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ନା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ, ତୁମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବ ବାବା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିବେନି? ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ କରିବେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ତୁମେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସ। ପଳେଇଲେ ମାନେ ଦାଦି, ଫେର 10ଟା ବାଜିନଥିଲା, 5 ମିନିଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଫେର ବସିଲେ, କହିଲେ ରେ 10ଟା ତ ବାଜିନି, 5 ମିନିଟ୍ ଆହୁରି ଅଛି, ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ରୁହ। ତେଣୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ 10ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା 100% ସେ ସମର୍ପିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର
ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟତା ଥିବାରୁ ସେ ପୁରା ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଗୋଟେ ନଶା ରହିବା କଥା ଯେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରିବେ। ତେଣୁ ରହିବା କଥା। ମାୟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଟିକେ ହଲେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମାୟା ତା କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ରହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବାର ଅଛି ଯେ ମା କରଣ କରା ଭାନ କରା ରହା ହେ। ମୋର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ଆସୁ, ତୁଫାନ ଆସୁ, ଯାହା ଆସୁ, ମୋର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମରି ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କରେଇକିରି ସେ ତ କରିବା ଲୋକ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି କରି କରାଉଥାଉ ବି ମୋ ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିହାତି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବଦା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ନମ୍ରଚିତ୍ ଆଉ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର। ନମ୍ରଚିତ୍ ନହେଲେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଆମେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ହେଇଯିବା, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ନମ୍ରଚିତ୍ ଆମେ ବି କହିଛେ ନମ୍ରତି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ନମ୍ରଚିତ୍ ହେଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ଯଦି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ତାରି ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଆମକୁ କିଏ ବି ଅଙ୍ଗଦ ଭଳିଆ ଆମେ ପୁରା ରହିପାରିବା। ହଲଚଲ ବି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେହି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।